ویلکم بیک۔ ایران سے ڈیل پر دستخط ہو گئے، اب نہ ہرمز کھل گئی۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی فرانسیسی صدر میکرون سے ملاقات کے دوران گفتگو، بولے امن معاہدہ انتہائی شاندار ہے، ایران کے پاس اب جوہری ہتھیار نہیں ہوگا، ایران کے ساتھ ہمارے تعلقات اچھے ہونے کی امید ہے۔ اہم بات یہ ہے کہ تیل کی قیمت گر رہی ہے، سٹاک مارکیٹ اوپر جا رہی ہے۔ معاہدے کی تفصیلات جنیوا تقریب کے بعد جاری کریں گے۔ نائب صدر جے ڈی وینس دستخط کی تقریب میں شرکت کریں گے۔ میں بھی شریک ہو سکتا ہوں۔ ایران میں اب سمجھدار اور ذہین قیادت موجود ہے جس نے امن کا راستہ چن کر دانش مندی دکھائی ہے۔ جب تک ایران نے طے شدہ منصوبے پر عمل نہیں کرے گا، پابندیاں نہیں ہٹائے جائیں گے۔ ایران اور امریکہ نے اتوار کو معاہدے پر الیکٹرانک دستخط کر دیے۔ معاہدے کا متن رواں ہفتے جاری کر دیا جائے گا۔ امریکہ کے نائب صدر جے ڈی وینس نے امریکی میڈیا سے گفتگو میں کہا، معاہدے پر امریکہ کی جانب سے صدر ٹرمپ اور انہوں نے دستخط کیے۔ ایران کی جانب سے مذاکراتی وفد کے سربراہ محمد غالباف نے دستخط کیے۔ جے ڈی وینس نے یہ بھی بتایا، امریکہ اب ایرانی حکام سے براہ راست بات کر رہا ہے۔ ایران افزودہ یورینیم کا ذخیرہ ختم کرنے اور ایٹمی پروگرام کی جانچ پڑتال کی اجازت دے گا تو اسے عالمی معیشت میں خوش آمدید کہا جائے گا۔ پابندیوں میں نرمی ہوگی۔ ایران تعلقات بہتر کرنا چاہتا ہے تو امریکہ بھی ایران سے تعلقات بہتر بنائے۔ ایرانی صدر پزشکیان نے کہا ہے، اگر معاہدے کے تمام شقوں پر صحیح عمل ہوا تو یہ باوقار دستاویز ہوگی۔ معاہدے پر مکمل عمل درآمد سے بہت سے مسائل حل ہو سکتے ہیں۔ ایرانی صدر کا کہنا ہے کہ معاہدے سے ایران اور خطے میں نئے مواقع پیدا ہوں گے۔ یہ دستاویز ملک، خطے اور مزامتی بلاک کے لیے بڑا اعزاز ہے۔ معاہدے کی تفصیلات مناسب وقت پر پیش کی جائیں گی۔ صدر پزشکیان نے کہا، مذاکراتی ٹیم کے اراکین اور باقر غالباف کی کوششوں کا شکر گزار ہوں۔ عباس عراقچی اور سپریم نیشنل سیکورٹی کونسل کے اراکین کو شکریہ ادا کرتا ہوں۔ صدر مسعود پزشکیان نے کہا، پاسداران انقلاب کے اراکین نے مفاہمتی یادداشت کے متن کی حمایت کی۔ رہبر معظم کا مفاہمتی یادداشت کے لیے رہنمائی کرنے پر شکر گزار ہیں۔ رہبر معظم نے ایران کے مفادات کے تحفظ کے لیے شقوں کو شامل کرنے میں کردار ادا کیا۔ اسلامی جمہوریہ ایران نے تمام آپشنز کے لیے خود کو تیار کر رکھا ہے۔ ایرانی صدر نے کہا، ایرانی قوم نے اپنے شہید امام سے سیکھا ہے کہ ذلت کے سامنے سر تسلیم خم نہ کریں۔ امریکا ایران معاہدے کے بعد آبِ ہرمز پر جاری تناؤ میں کمی آ گئی۔ ایرانی میڈیا کے مطابق آبِ ہرمز سے امریکی بحری ناکہ بندی ہٹنے کے بعد 5 ایرانی تیل بردار جہاز گزر گئے۔ آبِ ہرمز میں قشم جزیرے کے جنوب میں 3 دھماکے بھی سنے گئے۔ دھماکے بحری ٹریفک نظام سے متعلق سرگرمیوں کا حصہ ہیں۔ جنگ کی تاریخ رات کے بعد امن کا سورج طلوع ہو گیا۔ امریکہ اور ایران کے درمیان معاہدہ طے پا گیا۔ معاہدے پر دستخط کی تقریب جمعے کو جنیوا میں ہوگی۔ میزبانی پاکستان کرے گا۔ وزیر اعظم شہباز شریف اعلیٰ سطح وفد کے ساتھ تقریب میں شرکت کریں گے۔ قومی اسمبلی سے خطاب میں شہباز شریف نے کہا کہ مذاکرات کے دوران کئی نشیب و فراز ہیں۔ یوں لگتا تھا معاملہ اب ختم ہو جائے گا، لیکن فیلڈ مارشل سعید عاصم منی نے ہمت نہیں ہاری، جنگ کے شعلے بجھانے کے لیے شب روز محنت کی۔ امریکہ سے معاہدہ کشیدگی کم کرنے کی طرف اہم قدم ہو سکتا ہے۔ معاہدے پر دستخط ہونے سے پہلے خطے کے ملکوں کے دورے ایجنڈے میں شامل ہیں۔ ایرانی وزارت خارجہ کے ترجمان اسماعیل بقائی نے کہا، لبنان کی سیکیورٹی کے بغیر کوئی معاہدہ آگے نہیں بڑھ سکتا۔ لبنان اسلام آباد مفاہمت کی یادداشت کا اہم حصہ ہے۔ تمام پہلو دیکھ کر فیصلے کرتے ہیں۔ ایران تلخ تجربوں کے باعث امریکہ پر شک کرتا ہے۔ امریکہ، برطانیہ نے ایرانی حکومت کا تختہ الٹنے کی مہم چلائی تھی۔ امریکہ اور ایران کے امن معاہدے پر یو این سیکرٹری جنرل انتونیو گوتریس سمیت عالمی رہنماؤں نے شاندار خیر مقدم کیا ہے اور پاکستان کی کامیاب سفارتکاری کو قابل ستائش قرار دیا۔ چین، برطانیہ، قطر، متحدہ عرب امارات، لبنان اور دیگر ملکوں نے معاہدے پر اتفاق کو اہم اور تعمیری قرار دیا اور کہا، معاہدہ پائیدار امن کی نوید ہے۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی نے فیلڈ مارشل سعید عاصم منیر کی خدمات کو خراج تحسین پیش کیا۔ سماجی رابطے کی ویب سائٹ ایکس پر اپنے ٹویٹ میں لکھا، فیلڈ مارشل نے ایک بار پھر کر دکھایا۔ اس بار انہوں نے صرف اپنے ملک کے لیے نہیں بلکہ پوری دنیا کے لیے کردار ادا کیا۔ دنیا میں اب کوئی سپر پاور نہیں، اب کوئی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ وہ دنیا بدل دے گا۔ اب کوئی طاقتور کمزور ملک کو ہڑپ نہیں کر سکتا۔ وزیر اعظم کے مشیر رانا ثناء اللہ کے پروگرام لامتار میں گفتگو، کہا، امریکہ ایران معاہدے میں پاکستان کی قیادت، وزیر اعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل عاصم منیر اس ایونٹ کے ہیرو ہیں۔ وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل کو دنیا تاریخ میں یاد رکھے گی۔ آج دنیا میں کوئی سپر پاور نہیں رہا اور آئندہ کوئی سپر پاور ہونے کا اس طرح سے دعویٰ نہیں کر سکے گا کہ وہ جب چاہے دنیا کو بدل دے، جب چاہے کسی کمزور ملک کو رب کر لے یا کسی کمزور ملک کو زیر کر دے۔ اس فتح میں پاکستان کی قیادت اور خاص طور پہ 2 شخصیات، وزیر اعظم پاکستان میاں محمد شہباز شریف اور فیلڈ مارشل
जनरल सैयद मोहम्मद आसिम मनी, ये दोनों शख्सियात पूरे इवेंट के हीरो हैं। हमेशा तारीख भी उनको याद रखेगी और इससे आइंदा के लिए अब दुनिया और तरह से वो बिहेव करेगी। अमेरिका ईरान अमन मुआहदे में तारीखी किरदार। ईरानी गुलकार ने पाकिस्तान की कोशिशों को खराज तहसीन पेश किया। नया गाना तशक्कुर पाकिस्तान जारी कर दिया। रजा बहरामी ने अपने गाने में पाकिस्तान की सिफारती कोशिशों को भरपूर अंदाज में सराहा। तेल की कीमतें 3 माह की कम तरीन सतह पर आ गईं। पाकिस्तान की कामयाब सिफारतकारी से अमेरिका ईरान डील पर इत्तेफाक के साथ ही आलमी मंडी में तेल की कीमतें 4% तक गिर गईं। अमेरिकी खाम तेल की कीमत $80.76 फी बैरल हो गई, जबकि ब्रेंट खाम तेल की कीमत $83.70 फी बैरल तक गिर गई। कराची के इलाके गुलशन इकबाल ब्लॉक 13D मदीना कॉलोनी में दिलखराश वारदात। 61 साल खातून घर में मुर्दा पाई गई। मकतूला की बेटी के मुताबिक घर में डकैती हुई। वालदा को मुलजमान ने बेदर्दी से कत्ल किया। मुलजमान 4 तोला सोना, नकदी और दीगर सामान लूट कर फरार हो गया। SP गुलशन शब्बीर सरखी के मुताबिक मकतूला घर में अकेली थी। पुलिस ने वाक़े के मुख्तलिफ ज़ावियों से तहकीकात शुरू कर दी। कराची के इलाके वाटर पंप के करीब कैश वैन से 30 करोड़ की डकैती की वारदात। केस में अहम पेशरफ। सेंट्रल पुलिस ने कैश वैन के ड्राइवर और 2 गार्ड्स को हिरासत में ले लिया। वारदात का मास्टरमाइंड चीफ क्रू वाजिद था, जिसने डकैती की मनसूबाबंदी की थी। रकम कैश वैन से डबल केबिन गाड़ी में मुंतकिल कराई गई। डबल केबिन में सवार 4 मुलजमान चीफ क्रू के राब्ते में थे। पुलिस के मुताबिक इब्तदाई तफ्तीश में ड्राइवर और 2 गार्ड के मुलविस होने के शवाहिद मिले हैं। मरकजी मुलजिम वाजिद और दीगर साथी शहर से फरार हो गया। रकम ले जाने वाली गाड़ी तारिक रोड के दफ्तर से 20 थैलों में भारी रकम लेकर रवाना हुई थी। SOP की खिलाफ वर्जी करते हुए वाटर पंप के करीब गाड़ी रोकी जाए। वारदात की जियो फाइनेंसिंग और कॉल डेटा रिकॉर्ड हासिल कर लिया गया। लूटे की रकम ताहाल बरामद ना हो सकी। मुलजमान की गिरफ्तारी के लिए छापे और तहकीकात जारी हैं। कोकीन डीलर अनमोल पिक्की के खिलाफ पंचायत के खिलाफ एक और मुकदमे में पुलिस मुकम्मल चालान जमा कराने में नाकाम रही। अबूरी चालान जमा करा दिया। मुलजमान हुमैरा, साबरा, ईना, एजाज और हमजा मफरूर करार। चालान में बताया गया मुलजमान अनमोल पिंकी 16 साल से मंशियात की तैयारी में मुलविस है। साबिक शौहर राना नासिर से कोकीन की तैयारी से की। तलाक के बाद अपना काम शुरू किया। पोश इलाकों, तालीमी इदारों, पार्टीज में कारंदों के जरिए कोकीन फरोख्त करती रही। शरीक मुलजमान जिशान और सुहेल ने मुलजमान से ताल्लुकात का एतराफ़ किया। जिशान का एक अकाउंट में करोड़ों से ज़ायद की ट्रांजैक्शन के शवाहिद हैं। अदालत ने मुलजमा के सहूलतकारों की जमानत की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। जैकबाबाद के तहसील ठुल के गांव मोहम्मद सिद्दीक अराई में पसंद की शादी के तनाज़े पर जलाए गए गांव के मुतासिन 40 रोज गुजरने के बावजूद भी आज भी खुले आसमान तले जिंदगी गुजारने पर मजबूर हैं। मोहम्मद मूसा बलोच की रिपोर्ट। 40 रोज कबल पसंद की शादी के तनाजे पर गांव मोहम्मद सिद्दीक अराई को आग लगा दी गई थी। दर्जनों घर खाक के सतर हो गए और खानदान बेसरो सामानी का शिकार हो गए। मुतासरीन का कहना है कि सरकारी वादों के बावजूद ताहाल न घरों की तामीर शुरू हो सकी है और न ही माली इमदाद दी गई है। सिंध हुकूमत ने घर बनाने की दावा किए, वो ऐसे बस दावा ही रह गई। हम भूखे मर रहे हैं, ये रोटी प्याज के साथ खा रहे हैं। चंदो करे फोड़ी करे पाण जॻह ते आहियूं उहे ई था मानी खाऊं बसरनि सां। बटन जन राशन मिलियो खाई आते हाणे बसर सां मानी खाऊं था बेटा। मुतासरीन ने हुकूमत सिंध और जिला इंतजामिया से फौरी इमदाद, घरों की तामीर और माली मुआवनत फराहम करने का मुतालबा कर दिया है। आज भी यहाँ के मकीन अपने जले हुए घरों की राख में अपनी जिंदगी की उम्मीद तलाश कर रहे हैं। कैमरा टीम के साथ मोहम्मद मूसा बलोच, ARY न्यूज़, जैकबाबाद। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट के लिए नया सिस्टम मुतारिफ करवा दिया। खिलाड़ियों को फॉर्मेट के हिसाब से कैटेगरीज से दी जाएंगी। कॉन्ट्रैक्ट में खिलाड़ियों का इंतखाब फिटनेस, डोमेस्टिक की शिरकत और परफॉर्मेंस की बुनियाद पर होगा। चेयरमैन PCB की रेड बॉल हेड कोच तब्दील करने की तरतीब। मोहसिन नकवी ने कहा, यूनुस खान को लोगों ने कोच और मेंटोर बना दिया। हमारी ऐसी कोई बात नहीं हुई। हर साबिक खिलाड़ी हमारे राब्ते में है। जिसकी जरूरत होगी उसके पास जरूर जाऊंगा। चेयरमैन मरकजी रोयत हिलाल कमेटी मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद ने ऐलान किया है कि मुहर्रम हराम 1448 हिजरी का चांद नजर नहीं आया। पाकिस्तान भर में कहीं से भी चांद नजर आने की शहादत मौसूल नहीं हुई, जिसके बायस शेख मुहर्रम बरोज बुध और यौम आशूर 26 जून को होगा। पाकिस्तान के किसी भी मकाम से माह मुहर्रम हराम 1448 हिजरी का चांद नजर आने की कोई शहादत मौसूल नहीं हुई। यकम मुहर्रम हराम 17 जून 2026
और योम अशूर 26 जून बरोज़ जुम्मा को होगी। सऊदी अरब में नए इस्लामी साल के आगाज़ पर ग़िलाफ़ काबा की तब्दीली का रूह परवर अमल जारी है। सऊदी अरब में इस्लामी साल के आगाज़ पर मस्जिद अल हराम में ग़िलाफ़ काबा तब्दील किया जाता है। नए ग़िलाफ़ की तैयारी कई माह से मक्का में क़ायम शाह अब्दुल अज़ीज़ कॉम्प्लेक्स बराए कस्बा काबा में जारी है। पाकपतन में हज़रत बाबा फरीदुद्दीन गंज शक्कर के उर्स की मुनासबत से चैम्बर ऑफ कॉमर्स के ज़ेर-ए-तमाम सूफियाना शब का एहतमाम किया गया। रिपोर्ट करेंगे इमदाद हुसैन। पाकपतन में जारी सालाना उर्स हजरत बाबा फरीदुद्दीन मसूद गंज शक्कर की मुनासबत से चैम्बर ऑफ कॉमर्स के ज़ेर-ए-एहतमाम सोज फरीद सूफियाना शब का इनकाद किया गया। सदर चैम्बर ऑफ कॉमर्स दीवान अजमत महमूद ने कहा कि तकरीब का मकसद हजरत बाबा फरीद की तलीमात और सूफियाना पैगाम को फ़रोग़ देना है। इस दौर में जहाँ पे टेंशन, परेशानी, हालात से तंग हैं, तो ऐसी जो प्रोग्राम हैं लोगों को सुकून देते हैं, जहाँ पे बुज़ुर्गों का कलाम पढ़ा गया और हजूर बाबा फरीद मसूद गंज शक्कर की स्पेशल रूहानी तवज्जो हासिल हुई। तकरीब में दरगाह बाबा फरीद से साहबजादा दीवान अहमद मसूद चिश्ती, दीवान मेहर मोइनुद्दीन चिश्ती समेत मजहबी व समाजी शख्सियात ने शिरकत की, जबकि महफिल में कलाम फरीद पेश किया गया। हज़रत बाबा फरीदुद्दीन मसूद गंज शक्कर के अकीदतमंदान पूरी दुनिया से तशरीफ़ ला रहे हैं और हम उन्हें पाकपतन में और हज़रत बाबा फरीदुद्दीन मसूद गंज शक्कर मेहमानों को वेलकम करते हैं। चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने पाकपतन को एक अच्छा मौका भी दिया, भी आइंदा भी इसी किस्म के प्रोग्राम मुनक्कद होते रहेंगे। शुरका ने हजरत बाबा फरीद की तलीमात, मोहब्बत, रवादारी और इंसान दोस्ती को मुआशरे के लिए मुश्किल राह करार दिया। कैमरा टीम के साथ इमदाद हुसैन, ARY न्यूज़, पाकपतन। सन ऑफ कॉन्कॉर्ड का आजमाइशी परवाज में अहम संग मील अबूर। सुपरसोनिक तैयारे ने 81 मिनट की आजमाइशी परवाज के दौरान आवाज़ की रफ्तार की हद अबूर कर ली। रिपोर्ट के मुताबिक तैयारे ने 713 मील फी घंटा की रफ्तार से परवाज की। माहिरीन सेहत का कहना है कि हल्की फुल्की वर्जिश जिस्मानी फिटनेस बरकरार रखने और मुख्तलिफ बीमारियों के खतरात कम करने में मददगार साबित होती है। बाकायदा जिस्मानी सरगर्मी ज़हनी सेहत बेहतर बनाने और तवानाई में इजाफे का बायस है। न्यूज़ स्टूडियो से फिलहाल इतना ही। देखते रहिए ARY।